اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور زندگی کا انداز اسی کی وجہ سے جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل شروع کب ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو بنانے کی بنیادی وجہ کیا تھی، آج کے دور میں اس میں کیسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ یہی سب باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی ہتھیار کے طور پر صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی فوجیں صلیبیوں کی بڑی بڑی قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ اس وقت بدلی جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحرہ اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر کار ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہ ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف اور ڈر سے اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فتین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے واضح کیا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خاص طور پر وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزیر بھی ہیں جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا ہے تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی، وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے اعتراض اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ہم کئی بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں، اس بارے میں ہمیں شدید تخریب کاری بھی کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتے ہیں، اور کئی لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں اور مسلمانوں سے جا ملتی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں کئی بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایت موجود ہیں۔
یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پر اسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی آرام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو حیران رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے کبا خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ اس نے صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پر اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کا جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں، آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی کو دیکھنے کے لیے قافلوں کی صورت میں آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فنکارے درختوں پر واضح نظر آنے لگے۔ دوستو، 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصاویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھیں۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیو دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہے، جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔
पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लवमेयर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसका डायरेक्टर अल्बर्ट क्रिचनर था। पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरुबा अदाएं करते हुए दिखाया गया। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके साथ ही सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई। यूरोप के गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मियारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय मुल्कों ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साल समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बड़े सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसे वीडियो दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनीज ने पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाही। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देखकर अवाम बोर होने लगे। दूसरा, बजाते खुद इनका मुआशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियो देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। इसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी की नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट में सेक्स को कई इकसाम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरद अंदाज होता था। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय अवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का अज़दाम मच गया, क्योंकि इस दफा फहाशी के मुनाज़र रवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आब हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि इसी की वजह से हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मुनाजर के बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है, तो उसके लिए अलग कैटेगरी मौजूद होगी और यकीनन 5 साल बाद भी वो रिलैक्स पोर्न देखना ही पसंद करेगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पोर्नोग्राफी का नशा मिलने लगा। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हुई। अगरचे 70 की दहाई में कंप्यूटर भी पाकिस्तान में आ चुके थे, लेकिन आम लोग इससे वाकिफ नहीं थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर VCR की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का VCR की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। यूं फहश फिल्में पाकिस्तान, भारत और दूसरे एशियाई मुमालिक में ब्लैक होकर बिकने लगी। 1998 में यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई। पहले ये सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसे पूरी दुनिया में जिनसी हथियार के लिए चुना गया। पोर्न इंडस्ट्री में एक ऐसा जिनसी तरीका मुतारफ करवाया गया जो बराह रास्त कैंसर, गोलोरिया और दीगर तबाहकुन बीमारियों का मौजब है। इसी तरीका कार को ओरल सेक्स कहते हैं। आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी, पोर्न फिल्म की चाहे कोई भी कैटेगरी वीडियोस देख लें, फिल्म के स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहरा जरूर किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये भी एक बाकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो DNA में अक्सर खराबी का बायस बनता है। अगर वो मुंह के जरिए मैदे में चला जाए या दांतों में इसकी कोई बाकियात रह जाएं, तो वो मुंह के खुलियात में P16 प्रोटीन नामी मादा पैदा कर देता है, जो मुंह के कैंसर और ब्लड प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज यहूदी लिबार्टरियों के अलावा कहीं नहीं मिलता। इन बीमारियों की तमाम दवाइयां इसराइली कंपनीज बहुत ही महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इन बीमारियों से मुतासरा मरीजों के चेहरे बदल जाते हैं और मौत सिसक कर आती है। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन शौक पूरा करने से पहले चश्मे तसव्वुर में अपना इंजाम भी सोच लें। ओरल सेक्स दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज का जरिया आमदनी है। इसके जरिए लोग उनका शिकार बनते हैं और उन्हें लाखों डॉलर लुटाते हैं। इन पोर्न वीडियोस में काम करने वाले अदाकारों को शूटिंग के फौरी बाद इनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं, जो मुंह में गिरी गलाजत के तमाम जरासीम खत्म कर देते हैं। हमारे उलमा का ख्याल है कि पोर्न वीडियो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होती हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसीज का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहब हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहब उनके इंतहा पसंद नजरियात को हर सूरत रद्द करते हैं। यहूदी निहायत महारत से शातिराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तसव्वुर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो, जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो और वो है यहूदी गुलामी। इस मिशन की तफसीलात बहुत ही हैरान कुन है। बस इतना कहूंगा कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी, नफ्सियाती, सियासी, समाजी और मजहबी गर्ज के हर तरफ से फंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंस रहे हैं। अब 20वीं सदी का सूरज तलू हुआ।
एशिया में अभी धुंधले मेयार की वीडियो टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय ममालिक में ऐसी टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आ चुकी थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1992 में आई। इसे एक यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया। इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी। 1995 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL ने इंटरनेट पूरे पाकिस्तान के लिए खरीद लिया। साल 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फलांगता हुआ दाखिल हुआ। यूरोपीय मुल्कों में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर या जिनसी तस्वीरों के जरिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने इसमें और भी ज्यादा आसानी पैदा कर दी। इंटरनेट पर खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया गया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिली, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट्स ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंची जाती है, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद करोड़ों में है। कहते हैं कि हर चीज की एक इंतहा भी होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली अवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और इनकी जिनसी पावर भी जबरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फेल को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर उन्हें अपने पुराने साथी पर ही गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस धारे ने पोर्न इंडस्ट्री मालकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा कर दिया। यूं 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर इसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और इस मुजस्समे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसका जिस्म इतना नर्मो नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नजाकत को रद्द करता है। इनकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। इन्हें देखकर आंखें बार बार धोखा खाती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं कि फहाशी का सुकून 3 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह ख्वातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज के निहायत खूबसूरत मुजस्समे बनाए गए। इन मुजस्समों की एक अहम खासियत ये भी है कि आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्समों में कुछ ऐसे राज भी चिपके हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन भी इन्हीं मुजस्समों को बनाने वाले बना रहे हैं। एक तरह से ये लोग बीमारी लगाने के भी पैसे लेते हैं, इलाज के नाम पर मुस्तकिल गाहक बनाकर भी लूटते हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्समों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्समे मार्केट में आए तो खरीदारों के हजूम लग गए। इन्हीं मुजस्समों की बदौलत मर्द औरत का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हो गया, जिससे शरह पैदावार में वाज़ह कमी वाक़या हुई। इसके साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। यूरोपीय मुल्कों में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबरा कर बाज मुल्कों में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए हैं, जहाँ औरत और मर्द को भारी रकम देकर बच्चा पैदा किया जाता है। बच्चे की तमाम अफजाइश चिल्ड्रन हाउस के जिम्मा होती है। हॉलैंड में बच्चा पैदा करने वाली औरत को $10,000 दिए जाते हैं, जबकि औरतों ने इनकार किया तो रकम इनकी मर्जी पर मुतय्यन की गई। हमारे उलमा हजरात चाहे जो भी ख्याल रखते हों, लेकिन ये सच है कि पोर्नोग्राफी का ज्यादा नुकसान खुद उन्हीं का हुआ जिनकी ये ईजाद थी। आज अगरचे मुसलमान भी इसका शिकार हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लिए बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। 2013 में अमेरिकी पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ किया गया था कि 2050 तक इस्लाम की अफरादी पावर पूरे यूरोप पर हावी हो जाएगी, लिहाजा इस्लाम को हर तरफ से घेर कर महदूद किया जाए। लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करके उन्हें अपने आज़ाद मुआशरे का हिस्सा बनाया जाए। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी शिद्दत पसंदी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मुल्हिद इस्लाम को नोच रहे हैं। सियासत में बड़े बड़े लिबरल दाखिल किए जा रहे हैं। मकबूजा इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि इसका हथियार खुद उसकी कौम को खत्म कर चुका है। लेकिन जाते जाते मुसलमान पर आखिरी वार जरूर करते जाओ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।